गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज राज असी करना गा वैलकम लाइव 10th क्लास 6th चैप्टर का पार्ट 2। फस्ट पार्ट असी उस तो पहला कर चुके हैं, ठीक है। वो असी कुछ टॉपिक है कवर किए है, तो हुण असी शुरू करना गा। नैक्सट हैगा नकारात्मक भावनावां, नैगेटिव इमोशनस, ठीक है। तो ये जिहड़ा कॉलम जो टेबल तुहाडे सामने बनिया गा, ये तुसी लिख जिन्हों फिल करना गा मैं अपनी भावना किवें प्रगट करदा हाँ जां करदी हाँ, ठीक है। उदासी, तो तुसी अपनी उदासी की भावना नूं किवें प्रगट करदे हो, तुसी इस कॉलम दे विच वो पॉइंट की हैगा लिखना है, ठीक है। तो जिवें भी तुसी उस नूं प्रगट करदे हो, ठीक है, अपने वालों तुसी उहनूं लिखना गा। पर जो सैकेंड कॉलम तुहानूं दिता गा कि इन्हां भावनावां दा प्रगटावा करदे समय तुसी कुछ क गल्लां दा ध्यान रखना हुंदा गा, ठीक है। कुछ चंगा सोचो, अपना मनपसंद काम करो जो खुशी देवे। अगर तुसी उदास हो तो ये नहीं भी तुसी उदास ही बैठे रहो, ठीक है। ट्राई करो कि अपना कोई मनपसंद काम करो तां जो तुहानूं कोई थोड़ी बहुत खुशी मिले। अपनी उदासी का कारण लभण का यतन करो, तो रीज़न लभो कि तुसी उदास क्यों हो, ठीक है, किहड़ी गल होई है जां उदासी नूं किवें दूर किया जा सकता है। अपनी समस्या का हल कढ़न की कोशिश करो। तो अपनी समस्या जिहदे कारण तुसी उदास होगे उहदा हल कढ़ सकते हो, सोच सकते हो उहदे बारे, ठीक है। माड़ियां घटनावां नूं भुलाउण की कोशिश करो। अगर बाय चांस कोई रीज़न इहो जिहा गा, ठीक है, जो किसी भी बुरी घटना कारण तुसी उदास हो तो उहनूं भुलाउण की करो, कोशिश करो। तो सैकेंड कॉलम में दिता बेचैनी, घबराहट ते डर। तो अगर तुसी बेचैन हुंदे हो, घबराहट तुहानूं महसूस हुंदी, डर महसूस हुंदा गा, तुसी उस वेले किवें दे एक्सप्रैशन तुहाडे हुंदे हैगे, ठीक है, उस भावना नूं किवें प्रगट करदे हो। तो ये तुसी इस कॉलम दे विच लिखना गा। हर किसी का अपना अपना वे हुंदा है, ठीक है। तो ये नहीं भी तुहानूं ये कितों कोई लिख के दऊगा, ये तुसी अपने आप इहनूं की हैगा कंप्लीट करना गा टेबल नूं। हर किसी व्यक्ति की अपनी एक फेस इंप्रैशन लगा लो जाके इंप्रैशनस हुंदे हैगे, ठीक है, इमोशनस हुंदे आ जदों वो अलग अलग सिचुएशन दे विच अलग अलग व्यक्ति दे की हैगे ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਚੈਨੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ, ਡਰ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਰੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। सैकेंड अपनी समस्यावां का हल लभन की कोशिश करो। तो कोशिश करो भी जल्दी तो जल्दी वो समस्या की हो जाए, हल हो जाए। वड्डियां दी सलाह लो, ठीक है। सलाह लैण नाल भी की हुंदा, कई बार कोई घटना का की हैगा जां किसी समस्या का हल की हैगा ईजली मिल जाता है। निराशा, तो एवें तुसीं निराशा का लिखना किस रीज़न करके, रीज़न लभो, ठीक है। सुधार करके अगे वधण का यतन करो, अपने आप विच सुधार करके अगे वधण का यतन करो। तो निराशा का मेन रीज़न की हुंदा जदों असीं की हुंदे हैगे असफल हुंदे आ, ठीक है। निराशा का ज़्यादातर जो रीज़न हुंदा गा, निराशा क्यों हुंदी है जदों असीं मेहनत करन दे बावजूद जां किसी गलती के कारण असीं मेहनत नहीं करते, जां मतलब असीं मेहनत करन दे बावजूद कोई गलती अजिही हो जाती है जिहदे नाल सानूं सफलता नहीं मिलती, तो उहदे नाल की हैगे असीं उस वेले असीं की हुंदे हैगे उदास हुंदे आ। तां इहदे च तुसीं अगर उदास हुंदे हो तो तुसीं ਉਹਨੂੰ किवें एक्सप्रैस करते हो, उसनूं उस भावना नूं किवें प्रगट करते हो। तो तुसीं कुछ समझदारी वालियां गल्लां जो समझणियां वो की हैगियां, अपने नाल वापरी कोई चंगी घटना याद करो, ठीक है। तुसीं अपने कोई पॉजिटिव मूवमेंट याद कर सकते हो कि हाँ जदों इन पास्ट अजिही कोई गल होई सी तो मैं एवें एवें करके उहनूं कि सोल्यूशन ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ठीक है। बुरियां घटनावां नूं भुलाउण की कोशिश करो जिन्नी जल्दी हो सके। तो निराशा का जो भी रीज़न ਉਹਨੂੰ भुल जाओ, ठीक है। असफलतावां तो सबक सीखो। तो जो गलती ਜਾਂ जिस गलती के कारण ਤੁਹਾਨੂੰ असफलता हुई है जिस करके तुसीं निराश हो तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ सबक सीखो। ईर्खा साड़ा, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ कि अगर नॉर्मल जी गल है जो ਤੁਹਾਨੂੰ ईर्खा ਹੁੰਦੀ है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ किस तरह का फील करते हो, किस तरह के एक्सप्रैशन ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗਾ कि जिस व्यक्ति ਤੁਸੀਂ ईर्खा करते हो उसਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ आदतां की नकल करके अपने विच सुधार करन दा यतन करो। क्योंकि किसी व्यक्ति अगर अपने तो चंगा है, ठीक है, अपने तो बैटर है, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ
ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਛਤਾਵਾ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਕਲਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕਲਾਵਾਂ। ਦੋ ਦੋਸਤ ਰਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਇੱਕ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਰਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੇਤ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਰੇਤ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ MPT ਖਾਲੀ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰਵੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਕਲਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ, ਕਦੇ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੇਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਚਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਟੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਔਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਭਾਅ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੋਚੋ। ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਲਿਖਣਾ ਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸਮੇਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ। ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਹੁਸੀਨ ਤਰੀਨ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਮਹਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਬੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਟੋਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਮਿਤੀ, ਦਿਨ, ਸਮਾਂ, ਪਿਆਰੀ ਡਾਇਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਰਨਲੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਟਨਾ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਟੋਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮਿਤੀ, ਦਿਨ, ਸਮਾਂ ਲਿਖਣਾ ਗਾ, ਪਿਆਰੀ ਡਾਇਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਟਨਾ ਕਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਸੁਬਾਹ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦਾ ਕੀ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।